ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਯੂ ਫॉर ਸੱਚ ਐਫਰਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਔਨ ਦ ਕਸਟਮਰ ਮਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਸ ਦੇ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਮ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਰ ਆ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ भी चीज जो मार्केटिंग कर रहा है ना, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ कस्टमर ਦੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ प्रायोरिटाइज करवाना, प्रॉपर्ली कस्टमर को टारगेट करके जो है वो अपने बिजनेस की तरफ उसकी जो है वो दौड़ लगाएंगे कि वो खुद चल के हमारे पास आएगा, वो खुद हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा, वो खुद हमें फोन के ऊपर कॉल करेगा, वो खुद हमारी ईमेल के ऊपर ईमेल करेगा, वो खुद हमारे इनबॉक्स के अंदर जो है वो मैसेज करेगा कि ही शी और दे उनको हमारी सर्विसेज की जरूरत है। और वो करने के लिए हमें डिजिटल एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ना मैं आज आपको ना थोड़ा सा जो डिजिटल इन्वायरमेंट है ना, इसके अंदर जो एक मेन रोल है एडवर्टीजमेंट का, मैं थोड़ा सा उस रोल को जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा। और देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह हम जो है वो फेसबुक एडवर्टीजमेंट को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो आपको कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, सो ऑन फर्स्ट स्टेप, जिस तरह डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम लोग देखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक विंग को अगर हम लोग पूरा डिस्कस करें ना, तो थोड़ा सा इसका विंग जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है, ये इस तरह परफॉर्म करता है कि डिजिटल मार्केटिंग की, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देयर आर मोर देन 7 ब्रांचेस। ठीक है, तो अब ये 7 ब्रांचेस के अपने अपने तरीका वारदात है। जो सबसे पहली हमारी ब्रांच है दैट इज अबाउट लाइक वो एसईओ के हवाले से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से दो पोर्शन में जाती है, ऑन पेज में और ऑफ पेज में। अच्छा, यहाँ पे मैं इन चीजों की ज्यादा डिटेल शामिल नहीं करूंगा, ना एसईओ की ना अदर्स की, ना मैं जस्ट एडवर्टीजमेंट में फोकस हूँ, तो मैं एडवर्टीजमेंट के हवाले से जो है ना वो आपको आगे जो है वो कोट करूंगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे, जैसे मैंने आपसे जो हमारी पहली प्रेजेंटेशन थी उसमें भी डिस्कस किया था कि सेकंड नंबर पे हमारे पास डिजिटल एडवर्टीजमेंट आती है। एसईओ के बाद दूसरा जो ऐसा एस्पेक्ट जिसको इंटरनेट मार्केटिंग के हवाले से जो है वो ऑथेंटिक समझा जाता है, दैट इज डिजिटल एडवर्टीजमेंट। अच्छा, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के अंदर एक्चुअल में तो आपका फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इवन के जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, ये तो एक मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया है ना जिनका मैंने यहाँ पे चंद एक का नाम लिखा है, मगर इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया है ना, सब पे एडवर्टीजमेंट जो है वो अलाउ है। ऐसा नहीं है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, सब पे एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, एक नॉर्मल यूजर का यूज है जिसके अंदर वो यूज करता है, और दूसरा जो है वो उन यूजर का यूज है जो मार्केटर हैं, जो मेरे और आपके जैसे हैं, जो बैकएंड पे किसी ब्रांड के लिए, किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हैं कि उन्होंने उनको नया बिजनेस ला के देना, उनको नए कस्टमर्स ला के देने, तो वो बेसिकली ज्यादा काम जो करते हैं वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर करते हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी थी उनके अंदर हम लोग जस्ट अपने तौर पे कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, और उस कंटेंट को जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके वहां से अपने लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जिस फेज में हम लोग एंटर हुए हैं, इस फेज के अंदर हम प्रॉपर्ली कस्टमर को टारगेट करके जो है वो अपने बिजनेस की तरफ उसकी जो है वो दौड़ लगाएंगे कि वो खुद चल के हमारे पास आएगा, वो खुद हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा, वो खुद हमें फोन के ऊपर कॉल करेगा, वो खुद हमारी ईमेल के ऊपर ईमेल करेगा, वो खुद हमारे इनबॉक्स के अंदर जो है वो मैसेज करेगा कि ही शी और दे उनको हमारी सर्विसेज की जरूरत है। और वो करने के लिए हमें डिजिटल एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। विद इन दिस हमारी जो अभी ट्रेनिंग है, इसके अंदर जो हमारा एक कोर एडवर्टीजमेंट का मॉड्यूल है वो है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। अब फेसबुक एडवर्टीजमेंट की अगर आप बात करते हैं ना, तो देयर आर ऑलमोस्ट अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी कहें ना, तो तकरीबन 3 बिलियन यूजर है जो सिर्फ फेसबुक के ऊपर है। अब ये 3 बिलियन यूजर की जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को एक्सेस करना और इन यूजर्स तक अपना जो मैसेज पहुंचाना है, उसके लिए हम लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये देखने में 2 ऐप्स हैं, मगर एक्चुअल में ये एक ही लाइक कह लो कि थाली के कट्ठे चट्टे हैं, कि इनका पीछे ऑनर एक ही है। इवन इंस्टाग्राम भी फेसबुक के ही ऑनरशिप के अंदर है। ठीक है, और व्हाट्सएप भी जो है वो फेसबुक की ऑनरशिप के अंदर ही है। अच्छा, अब जब फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों, और जब हम एज अ मार्केटर इन दोनों के ऊपर मार्केटिंग में जाते हैं तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है वो यहाँ पे सामने आ जाता है। ठीक है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि अगर हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर को ना समझे ना, तो उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है वो हम किसी भी वे के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट को जो है वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म को जो है वो अच्छे तरीके से टारगेट कर सके, मुमकिन नहीं। मगर यह कि ये उसी सूरत में पॉसिबल होता है जब हम थ्रू फेसबुक बिजनेस मैनेजर जाते हैं। जब हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स जो है वो बेसिक निकल के आते हैं। पहला स्टेप है कि जिसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटअप करने के लिए, अगर वो प्रॉपर सेटअप हो गया देन उसमें हम लोग जो है वो एडवर्टीजमेंट की जो कह लो कि हमारी इंप्लीमेंटेशंस हैं वो भी उसमें जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम रिक्वायरमेंट टू सेटअप की बात करते हैं तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो सपोज करें एक ऑन वेरी नेचुरल ग्राउंड के जो किसी भी मार्केटर को या किसी भी नए एडवर्टाइजर को, लाइक जो बंदा पहले से फेसबुक एडवर्टीजमेंट के ऊपर नहीं है, उसने अगर फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे जाना है तो ये उसको जो है वो अलाउ करेंगी, अगर वो इन सेटिंग्स को, इन चीजों को वर्क करेगा कि वो एक प्रॉपर वे में मार्केटिंग के अंदर इन हो सकता है। यहाँ पे सबसे एंड वाला स्टेप जो है ना वो मैं सबसे पहले आपको इंक्लूड करूंगा, पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड के हवाले से जो है जिस तरह हम नॉर्मली अगर किसी अखबार में ऐड लगवाना है, कहीं रेडियो में ऐड लगवाना है, कहीं टीवी में ऐड लगवाना है, तो उनका ज़हन होता है कि उनको जो है वो पैसे एडवांस में दिए जाएं और फिर वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो परफॉर्म करें। उसके बरक्स जो फेसबुक है वो कहती है कि मैं एडवांस में नहीं लूंगी, जैसे जैसे खर्च होते रहेंगे तुम लोगों के इंटरनेट की ऐड के ऊपर, वैसे वैसे मैं तुम लोगों से काटती रहूंगी। तो उस सूरत के अंदर अब ये तो कोई सीन नहीं है कि हम उसको जो है वो अपना इजी पैसा अकाउंट दे दें या जायज कैश दे दें कि जी इससे तुम पैसे काट लिया करो, या हम फेसबुक को ये ऑफर करनी शुरू कर देंगे तुम कैश पैसे ले लिया करो हमसे इस बात के, वो कांट डू दिस। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वर्चुअल माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। वो माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको क्या अलाउ करते हैं, वो अलाउ करते हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे उन बैंक्स के जो डेबिट कार्ड हैं वो अपने लिए बना सकते हैं। और ऐसे जो डेबिट कार्ड हैं, एटीएम कार्ड जिन्होंने आप अपनी जुबान से कही था, ऐसे जो एटीएम कार्ड हैं उनको जो है वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट एडवर्टीजमेंट के अंदर, कि फेसबुक को जो पेमेंट करनी है उसमें अपना वो आप डेबिट कार्ड अटैच कर दोगे और उस डेबिट कार्ड के जरिए जो है वो फेसबुक ऑटोमेटिकली जो भी आप ऐड के ऊपर खर्चा किया करेंगे वो वहां से जो है वो डिडक्ट कर लेंगे। आप उन डेबिट कार्ड के अंदर अपने किसी भी जायज कैश इजी पैसा अकाउंट से जो है वो उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने किसी बैंक अकाउंट से जो है वो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सेफेस्ट और वन ऑफ द क्विकेस्ट और मोस्ट रिलायबल वे है जो अभी स्टिल लाइक मैं खुद पाकिस्तान में जो मेरी एडवर्टीजमेंट होती है उसके हवाले से मैं यही यूज करता हूँ। उनमें दो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सारे फहरिस्त हैं। सबसे पहला नया पे है, दूसरा सादा पे है। अब जो नया पे का अकाउंट है वो और जो सादा पे का अकाउंट है वो दोनों ही आप फोन में जस्ट एंड्रॉइड है या आपके पास एप्पल या आईफोन या आईओएस वाली डिवाइस है कोई भी, तो उस सूरत में आप जस्ट उसकी नया पे की या सादा पे की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद करेक्ट अपने आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन के साथ उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। उसके अंदर वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपके वालिद का या वालदा का नाम पूछेगा, आईडी कार्ड की डिटेल्स पूछेगा और एक अदद सेल्फी वो उसी टाइम पे कहेगा भाई अपनी एक सेल्फी ले लो। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੇਗਾ। तो ओवरऑल ਜਿਹੜਾ ਨया पे है ना ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੁਣੀ ਦੇ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨया पे ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨया पे ਲਿਖੋ NAYAPAY नया पे, ठीक है। ਉਹ नया पे ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੋਮੇਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਜਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨया पे ਦਾ, ਉਹ नया पे ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ नया पे ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਦਾ पे ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਸਾਦਾ पे ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨया पे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਓਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾਇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ POS ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਆਨਲਾਈਨ POS ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸੈਕਰੇਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਅਸਾਈਨਡ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਗੂਗਲ ਬਰੌਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ facebook.com/ad/library, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪਤਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਬੀਅਤਨ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ 15000 ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 99,676 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 99,676 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਈਓ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪੀਏ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾर्टी, ठीक है, थले आ जाओ जमीयत उल इस्लाम पाकिस्तान सियासी पार्टी, सिराजुल हक सियासी पार्टी, किताबों की बस्ती TMLN। ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੇਜ ਨੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹਰ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨੈਰਿਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਜਨੈਰਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਲੌਗਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਪੈਂਡ 750 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KP 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਓ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਜਨੈਰਿਕ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੂ ਘੁੰਮੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 6600 ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 6600 ਐਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਮਕੂਸਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਐਡਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜ਼ੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕਸਟਮਰਸ ਵਿਦ ਦ ਬੈਸਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ UAE ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਜ਼ੀ ਆਫਰਸ ਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆ UAE ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਓ EA ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲਸ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ UK ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। और मोर एंड लेस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਸਤਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ $10 ਲਾ ਕੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ $10 ਲਾਉਣ ਤੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 2-3 ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੂਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ UAE ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ ਈਵਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੂਬ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। Do you want to buy or sell? The answer may depend on whether it's a seller's market or ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਆਂਟੀ ਆ ਖੂਬ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਾਨੂੰ ਲਾਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਅਗਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੀਵਰਡ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਰਿਸਰਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਈਵਲ ਡੈਡ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟੂਪਿਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੰਝ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਪੈਨ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਤਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਨਗਰੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਯੂ ਫॉर ਸੱਚ ਐਫਰਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਔਨ ਦ ਕਸਟਮਰ ਮਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਰ ਆ। ਮਾਰਕੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 1.5 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਐਸ 1.5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਟ ਇਫ ਦ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ। ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇयर इज नॉट अ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅੰਡਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ 12-15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। Do you want to buy or sell? The answer may depend on whether it's a seller's market or a buyer. ਇਹ ਸੁਣੋ, Do you want to buy or sell? ਦੇਖੋ ਆ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੂਸਰੀ ਐਡ ਜਿਹ ਚ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਊ ਬਿਗ ਆਫ ਹਾਊਸ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ? ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਔਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡੀਲ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਮੇਜ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚ ਆਪ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਵੈਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਹੁਣ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਨ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਜਨ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਜਨਸ ਆਫ ਇਮੇਜਰੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਜਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਜਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਢੂੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਈ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਬਾਇਰਸ ਔਰ ਸੇਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਆ ਜਾਓ ਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਊਸ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ? Before you start searching, you need to ask yourself, how big of a house do I need? To help you answer this question, we have to put together a free guide that explains all the factors you need to consider. Get the guide and now start your journey towards the home of your dreams. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ, ਕਲਿੱਕ ਬਿਲੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖੀਏ, ਰਿਸੀਵ ਯੂਅਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਾਇਰ ਗਾਈਡ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬਾਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਟਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੈਟ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 5-7 ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਟਨ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਡ ਲਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਫਹਿਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲ ਹੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੀਵੀ ਲੌਜਿਕ। ਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੈਂਪ ਇੱਕ ਆ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੋਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੈਂਪ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆਹੋ ਆ ਵਾਇਰਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੂਕੇ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਘਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਲਤ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਚਲਾਈ ਇਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਏਰੀਆ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਓ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ।
ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਨਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਲੈਣ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ 3 ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਡਾਟਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਾਈਟ ਮੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਕੰਪੈਟੀਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਯੈਸ ਇਫ ਓਕੇ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਭ ਦਾ ਪੱਠਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ but I cannot engaging in creating ad copy involving complaining about competitor. No need to complain. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ये थोड़ा लाउड बोले। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੈਟ ਫ੍ਰੀ ਮੰਥਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੰਥਲੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖਿਆ, 1 ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ, ਥੱਲੇ ਆਫਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਫਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਆ ਕਾਪੀ ਪਾਈ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੇਬੀ ਲੌਜਿਕ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਔਨ ਪੈਕੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 3 ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਮੋਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵਰਡਸ ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਨੈਰਿਕ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਹ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਐਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਆ, ਕੰਸਾਈਜ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਰਡ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ अस्सलाम वालेकुम। एमजेड प्रॉपर्टी लाया आपके लिए डेरा इस्माइल खान में। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਰੋਚ ਆ।
ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ অর ਨਾਟ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਾਪੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਡ ਚਲਾਣੀ ਆ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸੇਕ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਲੈਸ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨया ਪੇ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਪੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਐਡਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆ, ਚੌਥਾ ਉਹਦਾ CTA ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਟਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰੂ AI ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-3 ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ AI ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ChatGPT ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਾਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰੇ ਜਹਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾਸਤਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਨ ਆਵਰ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, 1 ਤੋਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਡਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਦੂਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ।